Welcome students in the next lecture of our basic organic chemistry, basic general chemistry, fundamentals of chemistry, and this is our fifth lecture of basic funda of chemistry, right? In the yesterday's lecture was little bit bigger lecture, about 40 to 42 minutes, because I have covered some very important concepts of the chemistry which plays a very important role in the today's session. Not only today's session, friends, if you look at the syllabus, there is a part of chemistry, inside the chemistry we have majority of three important chemistry. One is an organic chemistry, carbon related. Second one is an inorganic chemistry other than carbon, and third important chemistry is what called physical chemistry. So as per as the part of inorganic chemistry is concerned, elements is concerned, periodic table is concerned, we must know atomic number, atomic mass number, nucleons, number of protons, neutrons, electrons, effect of that on the different physical and chemical properties. And that's why yesterday's lecture was totally related with the number of atoms, protons, neutrons, electrons, vagera vagera. Right? Now, by considering the yesterday's knowledge, now we have the some idea about the number of nucleons, atomic number, mass number, proton, neutron, electron, A, Z, vagera vagera vagera. Now, by taking the application of that knowledge, now today's lecture is the most important lecture of all basic concepts of chemistry. So please concentrate towards me. I am talking very seriously that today's lecture is the most IMP lecture, because this is not just the basic chemistry. Today we are targeting towards the all important ISO concepts in the chemistry. If you look at the chemistry book, if you look at the syllabus of chemistry, when we proceed towards the 11th and 12th standard, you people will realize that in the chemistry, many times, many places, there is a name ISO. And depending upon that ISO, whatever the different terms are there in the physical, organic, inorganic chemistry, I have collected this term and I will try to cover these many concepts related to the ISO word. So what are the different concepts we have to study today? Number one is isotopes. I think you people know that. Second one is isobar. This is also you people know that. Isotones. This is also a new concept. Isodiaphers. This is a new concept. Isosters, again a new concept. Isoelectronic species, and the last isomers. If you look at this isomer, there is a lots of chemistry behind the isomer. There is a different types of isomer classification, vagera vagera. When we proceed towards the JEE, NEET and CET batch, then you will realize that I will teach you isomerism for about 7 to 8 lectures. This much deep isomerism we have for the competitive examination. Today is a very simple story. Today, or this session, basic chemistry, we are just collecting the things, collecting the definition, collecting the basic funda of that concepts. Detail मध्ये आपण त्या concept कधी पाहणार during the preparation of our regular syllabus as well as the NEET JEE CET syllabus. Fine, this is the introduction and the revision of the yesterday's session. Now we will start with the very important lecture, all ISO terms. So let us start. What is mean by ISO? So very first story is ISO is nothing but same. But what is the same? Depending upon that, there are many concepts are developed in the chemistry. Those are called as ISO concepts. So ISO is equal to same. ISO is nothing but the same. Then what is the same? यावरून बऱ्याचशा कन्सेप्ट्स तयार झाल्या. त्या कोणकोणत्या आपण पाहूयात वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट विथ द व्हेरी फर्स्ट कन्सेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, isotopes. Isotopes. What is isotopes? Before starting this, I will revise you one important thing. Representation of element is, this is the symbol of element X. This is its atomic mass number, or you can say simply mass number, and this is Z as a what? Atomic number. काय सांगतो आपल्याला Z? Z is atomic number which gives idea about number of protons. Yes or no? Number of protons किती असतात? Equal to Z. What is A? A is atomic mass number. काय सांगतो atomic mass number? Number of protons plus neutrons. Protons and neutrons are present inside the nucleus. Therefore, it is what called nucleons. म्हणजेच काय असतात ते? Nucleons. So this is what called as nucleons. Third important story. Number of neutrons N is equal to simply A minus Z.
right? A minus Z is nothing but number of neutrons. So these are the important terms. Now these are we have to taking into the application. So let us start with the very first, isotopes. What is meant by isotope? I will write a very small definition. You also write down. These are species of same element. Very important first word. These are the species of same element having same Z. Having same Z म्हणजे काय? Same atomic number. Having same atomic number but different. काय असेल? But different mass number. What is the representation of mass number beta? Capital A. These species are called isotopes. A very simple फंडा. काय सांगितली मी डेफिनेशन? व्यवस्थित समजून घेऊ आपण. These are the species of सेम इलेमेंट. पहिली महत्वाची गोष्ट, आयसोटोप हे नेहमी कोणाचे असतात? सेम इलेमेंट. एकाच इलेमेंटचे आयसोटोप तयार होतात. हॅव्हिंग काय कंडिशन आहे? सेम पाहिजे झेड ॲटॉमिक नंबर, परंतु डिफरंट पाहिजे ॲटॉमिक मास नंबर, और आय कॅन से ए. सो काय लक्षात ठेवायचं आपल्याला? आपल्याला फक्त एवढा बॉक्स लक्षात ठेवायचा. आयसोटोप्स म्हणजे झेड इज सेम अँड ए इज डिफरंट, यांना म्हणायचं एकमेकांचे आयसोटोप्स. डेफिनेशन झाली. डेफिनेशन समजली. एक्झाम्पल पाहूयात. फ्रेंड्स, लुक ॲट द एक्झाम्पल. इफ यू लुक ॲट द सर्वात सोपे आयसोटोप्स, that is what? Hydrogen 11, hydrogen 12, hydrogen 13. Look here, these all are the species of hydrogen. बरोबर ना? तिघे पण कोणाचे आहेत? हायड्रोजन, हायड्रोजन, हायड्रोजन. काय फरक आहे बेटा? सर्वांचा झेड जरा बारकाईनं पहा. या तिघांमध्ये पण झेड इज इक्वल टू 1 आहे, राईट? सो आय विल राईट झेड हिअर. झेड इज इक्वल टू 1 1 1 बिकॉज दिस इज झेड. येस और नो? आणि जर तुम्ही याच्या ए कडे पाहिलं, मास नंबर कडे पाहिलं, तर बेटा पहिल्या आयसोटोप कडे आहे 1 ॲटॉमिक मास नंबर, दुसऱ्याचा मास नंबर आहे 2, तिसऱ्याचा मास नंबर आहे 3. म्हणजे काय झालं? झेड इज इक्वल टू सेम बट ए इज डिफरंट. दीज स्पेसीज आर नोन ॲज आयसोटोप्स. यांना काय म्हणायचं? एकमेकांचे आयसोटोप्स. मग महत्वाची गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे. हा जो H11 आहे ना, याला म्हणतात प्रोटियम. नावं लक्षात ठेवा, एमसीक्यू असतो याच्यावरती. H11 आयसोटोप जो आहे त्याला म्हणतात प्रोटियम. H12 जो आहे त्याला म्हणतात ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम. आणि 13 जो आहे त्याला म्हणतात ट्रिटियम. फिनिश. सो हायड्रोजन किंवा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम हे काय आहेत? हायड्रोजनचे आयसोटोप्स. लक्षात ठेवा, महत्वाचा आहे, प्रश्न विचारला जातो. क्लियर? ओके. नाउ I will write another one basic example of isotopes. Example number 2. Carbon 612, carbon 613, carbon 614. पहा जरा सर्वांकडे. सर्वांचा झेड काय आहे? सेम 6 6 6. सो झेड इज इक्वल टू 6. ऑल हॅव्हिंग द सेम झेड. ए कडे जरा पहा. ए आहे 12 13 14, दॅट इज 12 13 14, म्हणजेच डिफरंट. हॅव्हिंग द सेम झेड बट डिफरंट ए, यांना म्हणायचं एकमेकांचे आयसोटोप्स. काय म्हणायचं बेटा? आयसोटोप्स. सो रिमेंबर वन इम्पॉर्टंट स्टोरी हिअर. इथे एक गोष्ट महत्वाची काय लक्षात ठेवायची? कार्बन 614 हा जो आयसोटोप आहे याला रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप असं म्हणतात. हा कसा आयसोटोप आहे? रेडिओ ऍक्टिव्ह इन नेचर. एमसीक्यू विचारला जातो सीईटी मध्ये. द आयसोटोप ऑफ कार्बन विच इज रेडिओ ऍक्टिव्ह इज, आणि वेगवेगळे पर्याय दिले जातील. 614 हा कार्बनचा रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप आहे. लॉक करून ठेवायच्या गोष्टी या बेसिक फंडामध्ये. तुमचे सीईटी नीट जेईचे सुद्धा काही पॉइंट्स कव्हर होणार आहेत. सो बी केअरफुल, बी सिरियस. इज इट फाईन? गुड. दिस इज द एंड ऑफ अवर व्हेरी फर्स्ट व्हेरी स्मॉल कन्सेप्ट, आयसोटोप्स.
काय काय लक्षात ठेवायचं? स्पेसिस ऑफ द सेम इलेमेंट. वाय आय हॅव सेड सेम इलेमेंट? जरा बारकाईनं पहा, तुमच्या लक्षात येईल. इथे हायड्रोजन 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 म्हणजे हायड्रोजनची स्पेसिस आहे. कार्बन 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 कार्बनची स्पेसिस आहे. फक्त फरक फरक काय आहे? ए वेगवेगळा आहे, मास नंबर डिफरंट आहे. ए इज डिफरंट, झेड इज सेम. क्लियर? गुड. This is the end of our isotopes. First concept we have finished, that is isotopes. तुम्ही स्क्रीनशॉट करून घेतला असेल किंवा नोट डाऊन केला असेल. डेफिनेशन, काय सेम काय डिफरंट, आणि दोन इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स. ओके, लेट अस गो अहेड. नाउ we will proceed towards the second important concept, that is what called isobars. आयसोबार्स. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर मी म्हणेल, ज्या व्यक्तीला आयसोटोप समजलं त्याला आयसोबार लगेच समजलं. बिकॉज आयसोबार्स आर एक्झॅक्टली अपोजिट टू द आयसोटोप्स. मग एक्झॅक्टली अपोजिट म्हणजे काय? डेफिनेशन लिहूयात. दीज आर स्पेसीज ऑफ डिफरंट एलिमेंट. पहिला IMP पॉइंट. These are the species of different elements having, आता काय असेल? having same mass number म्हणजेच A, but different atomic number, that is Z, are known as isobars. Got the point? खूप सोपं आहे. स्पेसिस ऑफ द डिफरंट एलिमेंट हॅव्हिंग सेम ए बट डिफरंट झेड. आयसोटोप मध्ये याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट होतं. मग आता काय लक्षात ठेवायचं? आयसोबार्स म्हटलं की ए असतो सेम, झेड असतो डिफरंट. हे लक्षातच ठेवायचं आपल्याला. बॉक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस और नो? ओके, आता पाहूयात आपण त्याचं एक्झाम्पल. एक्झाम्पल काय आहे? एक्झाम्पल तुमच्या समोर मी लिहितोय. आर्गॉन 1840, पोटॅशियम 1940, अँड आय कॅन से कॅल्शियम 2040. So these three species, whether they are of the same element or the different element, these are the species of different element. जर हे स्पेसिस ऑफ डिफरंट एलिमेंट असतील तर हे पिरियॉडिक टेबल मध्ये एकाच ठिकाणी असतील का वेगवेगळ्या ठिकाणी असतील? अगदी बरोबर, वेगवेगळ्या ठिकाणी असतील. सो प्लीज नोट वन इम्पॉर्टंट पॉइंट. आयसोबार्स हॅव डिफरंट पोझिशन इन द पिरियॉडिक टेबल. परंतु जरा आयसोटोप बद्दल बोलायचं झालं तर आयसोटोपचा सर्वांचा ॲटॉमिक नंबर सेम असतो. याचा अर्थ त्यांची पोझिशन सुद्धा पिरियॉडिक टेबलमध्ये सेम असेल. हा एक मोठा डिफरन्स आहे. आयसोटोपची पिरियॉडिक टेबलमध्ये पोझिशन इज सेम, फिक्स, सिंगल पोझिशन, बट आयसोबार्स आर प्लेस ॲट द डिफरंट पोझिशन. फार सोपी गोष्ट आहे. जर ते वेगवेगळे एलिमेंट असतील तर दे मस्ट take the position of different places in the periodic table. So look here, if you look at this, the A of all these species is 40 40 40, means same, right? But if you look at the Z, the argon having Z 18, potassium having 19, calcium having 20, means they have the same Z A but different Z. Therefore these species are known as isobars. Got the point? So remember, isotope and isobars are exactly opposite. If you got the question in the examination and if you have write the difference between the isotopes and isobar, you will be able to write the answer. So these are the two concepts we have finished, isotopes and isobars. Let us go ahead. What is mean by isotones? काय पाहायचं आपल्याला आता? आयसोटोन्स. मग कोणाला म्हणतात आयसोटोन्स? फार सोपा आहे. आयसोटोन्स मध्ये फक्त सेम पाहिजे. काय? n, and n is nothing but the number of neutrons. Finish. Definition. These are species of different elements. इथे सुद्धा वर्ड आलाय डिफरंट. डिफरंट एलिमेंट्स हॅव्हिंग सेम
number of neutrons, finish, are called as isotones. So the species of different elements having equal number of neutron, same number of neutron are known as isotones. आपल्याला माहिती आहे न्यूट्रॉन नंबर कसा कॅल्क्युलेट केला जातो. ॲटॉमिक मास नंबर मायनस ॲटॉमिक नंबर, दिस इज नथिंग बट द न्यूट्रॉन नंबर. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला ए मायनस झेड जो आहे तो सर्वांचा सेम जर आला तर समजायचं त्यांना म्हणायचं आयसोटोन्स. म्हणजे आयसोटोन्स असण्यासाठी ए मायनस झेड विल बी इक्वल टू काय पाहिजे बेटा, सेम. कारण ए मायनस झेड जेव्हा सेम तेव्हा आपोआपच number of neutrons will be same. Yes or no? Definition have you got? माझ्यासोबत नोट्स लिहून घ्या. खूप छान नोट्स तुमच्या नोटबुकमध्ये तयार होतील. कन्सेप्टचं नाव, डेफिनेशन, काय सेम काय डिफरंट आणि एक किंवा दोन एक्झाम्पल, दॅट्स इट. एकदम छान नोटबुक तयार करा. याचा फायदा तुम्हाला इव्हन सीईटी जेई नीटमध्ये सुद्धा होणार आहे. एक्झाम्पल, मी तुम्हाला आयसोटोनचं एक एक्झाम्पल देत आहे. एक्झाम्पल लिहून घ्या. आयसोटोन मध्ये आपण स्पेसिस पाहूयात. ऑक्सिजन 816, नायट्रोजन 715 आणि कार्बन 613. पाहूयात हे एकमेकांचे आयसोटोन्स आहेत का. ओके, लिहून घ्या एक्झाम्पल व्यवस्थित आणि मला सांगा यामध्ये तुम्हाला ए आणि झेड काय वाटतं यांचं रिलेशन. ए आणि झेड कडे पहा आणि मला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. बोला, झेड सेम आहे का. नाही, कारण झेड सर्वांचा वेगवेगळा आहे. बरोबर. ए सेम आहे का. बिलकुल नाही, डिफरंट डिफरंट डिफरंट. मग आयसोटोनच्या बाबतीत एक गोष्ट आपण लिहू शकतो. आयसोटोन मध्ये ए अँड झेड बोथ आर डिफरंट. बरोबर. ए आणि झेड सर्व डिफरंट असतात. अशा ह्या स्पेसिस आहेत. आपल्यासाठी महत्वाचं लक्ष फक्त एकाच गोष्टीकडे आहे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मग पाहूयात आपण नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कसे कॅल्क्युलेट करणार आपण. ए मायनस झेड करा बरं. मग ए इज 16 मायनस झेड इज 8, सो आन्सर इज 8. 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. दिस इज व्हॉट 15 मायनस 7, answer is 8 number of neutrons. This is 13 minus 6, answer is how much. Answer is how much. Just make a small correction. Here will be the 14. Okay, here will be the 14. So 14 minus 6 हा जो आइसोटोप आहे, answer will be again 8. That's great. Yes or no? खूप सोपं आहे. A minus Z is number of neutron. Number of neutron 8 8 8. Species are different. A is different, Z is different, but number of neutrons same. ज्यांचा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर सेम असेल अशा लोकांना म्हणायचं एकमेकांचे आयसोटोन्स. काय म्हणायचं, आयसोटोन्स. लेक्चरच्या शेवटी समरी देणारे मी तुम्हाला नेमकं काय लक्षात ठेवायचं. सो दिस इज व्हॉट आवर थर्ड कन्सेप्ट, आयसोटोन्स. गॉट द पॉइंट. ओके, चलो नेक्स्ट. Next concept is new for you people, but which is again a very important concept known as isodiphers. So let us have the heading isodiphers. What is the definition of isodiphers? एकदम छोटी definition आहे. फक्त काय, the species having same n minus z किंवा I can say n minus p. number of neutrons minus protons हा नंबर जर दोन स्पेसिसचा सेम असेल तर त्यांना म्हणायचं एकमेकांचे आयसोडायफर्स. नाही लक्षात आलं. परत एकदा सांगतो मी, अगोदर तुम्हाला डेफिनेशन लिहून देतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल नेमकं आपण कशाबद्दल बोलतोय. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मायनस प्रोटॉन्स किंवा याला काही बुकमध्ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मायनस ॲटॉमिक नंबर हा जर दोन स्पेसिसचा सेम असेल तर त्यांना म्हणायचं आयसोडायफर्स. सो स्पेसिस हॅव्हिंग सेम n मायनस झेड व्हॅल्यू. छोट्या भाषेत सांगायचं झालं तर ज्यांचा n मायनस झेड व्हॅल्यू नंबर सेम असतो अशा लोकांना म्हणायचं आयसोडायफर्स. डेफिनेशन लिहूयात. दीज आर स्पेसिस of different elements
having same n minus z value are called isodiphers. त्यांना काय म्हणतात? आयसोडायफर्स. लक्षात येते का मी काय बोललोय? व्यवस्थित ऐका. दोज स्पेसीज, तुमच्या समोर मी ए एलिमेंट दिला, बी एलिमेंट दिला. तुम्ही काय करायचं? ए एलिमेंटचे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मायनस ॲटॉमिक नंबर किंवा प्रोटॉन. वी नो दॅट ॲटॉमिक नंबर जेवढा असतो झेड, तेवढेच त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स असतात. आपण यस्टरडेज लेक्चरमध्ये डिस्कस केलंय. मग आपल्याला काय करायचं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मधून ॲटॉमिक नंबर मायनस करायचा. जर त्या दोन स्पेसीजचा n मायनस झेड नंबर सेम आला तर त्यांना म्हणायचं एकमेकांचे आयसोडायफर्स. डेफिनेशन पेक्षा मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो. एक्झाम्पल मधून गोष्ट नक्कीच खूप परफेक्टली क्लिअर होईल असं मला वाटतंय. सो लेट अस हॅव द एक्झाम्पल ऑफ आयसोडायफर. माझ्यासोबतच तुम्ही वर्कआउट करायचे. सोप्या सोप्या गोष्टी आहेत. आपण आयसोडायफरचे एक्झाम्पल सॉल्व करून पाहूयात नेमकं काय असतात आयसोडायफर्स. सो लेट अस हॅव द एक्झाम्पल. एक्झाम्पल इज isodiphers. If you have the example potassium 1939 and if you have the example fluorine 919, हे दोघे आयसोडायफर्स आहेत असं आपल्याला त्यांनी सांगितलंय. आता आपण प्रूव्ह करूयात नेमकं आयसोडायफर्स काय असतात. चला, आपल्याला काय पाहिजे बेटा? n मायनस झेड किंवा n मायनस पी पाहिजे. मग आपण अगोदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कॅल्क्युलेट करूयात. सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काय असतात? a मायनस झेड. इकडे पण a मायनस झेड. a किती आहे इथे? 39 मायनस 19 किती आले न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 20. येस और नो? चला पलीकडे. दिस इज व्हॉट द न्यूट्रॉन नंबर. किती आहे? a 19 z 9. आन्सर इज इक्वल टू 10. सो न्यूट्रॉनची संख्या जी आहे ती पोटॅशियम कडे आहे 20 आणि फ्लोरीन कडे आहे 10. फाइन. हा झाला n. आता आपण त्यांचा झेड व्हॅल्यू पाहूयात. वेअर इज अ झेड? वेअर इज अ झेड? झेड व्हॅल्यू ऑफ पोटॅशियम इज 19. झेड व्हॅल्यू ऑफ फ्लोरीन इज 9. आणि मग काय असतात आयसोडायफर्स? n मायनस झेड सेम आली पाहिजे. पाहूयात मग. n मायनस झेड व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट जर केली, n इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू 19. आन्सर इज, खूप अवघड उत्तर आहे नाही का? 20 minus 19, answer is equal to 1. पलीकडे n is equal to 10, z is equal to 9. मायनस केलं, आन्सर आलं 1. क्या बात है. These two species having equal n minus z value, therefore हे दोघे झाले एकमेकांचे आयसोडायफर्स. काय म्हणायचे यांना? आयसोडायफर्स. अ व्हेरी सिंपल स्टोरी. n minus z value सेम, आयसोडायफर्स. n व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची बाय a मायनस झेड. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आले, झेड व्हॅल्यू माहित आहे, सबस्ट्रॅक्शन केलं, इक्वल आयसोडायफर्स. नॉट इक्वल, नॉट आयसोडायफर्स. गॉट द पॉइंट? गुड. मला वाटतं नवीन कन्सेप्ट असल्यामुळे अजून एक एक्झाम्पल आपण घेऊयात. मीन्स दॅट कन्सेप्ट विल बी गेट क्लिअर. येस और नो? यस. एक्झाम्पल नंबर 2. युरॅनियम 92-238 and thorium 90-234 हे दोघे आयसोडायफर्स आहेत का असं आपल्याला सपोज विचारलं. पटपट जाऊयात आपण आता. ओके, बोला. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 238 मायनस 92. पलीकडे 234 मायनस 90. 92 याच्यामधून जर आपण सबस्ट्रॅक्ट केले, आन्सर विल बी इक्वल टू, बोला, 92-238. इट विल बी इक्वल टू about 100 plus 138, 134. This answer will be equal to 134. This subtraction जर आपण केली तर 134 plus 10 144 का? 90 plus 10 100, 100 134 144. ओके. न्यूट्रॉनची संख्या आली 134 आणि 144. येस और नो? आता आपण जाऊयात पुढे. झेड व्हॅल्यू. झेड व्हॅल्यू किती आहे? 92. झेड किती आहे? 90. आयसोडायफर्स म्हणजे काय? n मायनस झेड विल बी सेम पाहिजे.
पहिल्याचा n मायनस झेड येईल 134 मायनस 92, दुसरा येईल 144 मायनस 90 आणि यांची जर आपण सबट्रॅक्शन केली तर आन्सर काय येईल? जस्ट काउंट द नंबर whether subtraction is correct. 800 138 plus 8, very sorry, 138 plus 8, it will be 146, it will be 146. करून पहा तुम्ही 146 येत असेल. 138 plus 8 140 and 6 146. Yeah, very good. 146 144 92 90. Just do the subtraction, you will get the answer. What is the answer? 92 यामधून जर आपण सबस्ट्रॅक्ट केले तर आन्सर विल बी इक्वल टू 46 plus 8 54 का? जस्ट काउंट whether it is 54 54 54. या इकडे काउंट करून पहा. 144 minus 90, 10 plus 44, it is again 54. क्या बात है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस A, oh very sorry, Z, number of neutrons minus atomic number, answer will be equal to same for both, means these two species are isodiphers. हा very simple mathematics तुम्हा लोकांना आहे. तुम्ही लोक माझ्यापेक्षा खूप फास्ट कॅल्क्युलेशन्स करू शकता, त्यामुळे यू हॅव टू जस्ट डू वन सबट्रॅक्शन. अगोदर तुम्ही काय मिळवायचे बेटा? अगोदर मिळवायचे न्यूट्रॉन. झेड तर तुम्हाला माहित आहेच आणि न्यूट्रॉनच्या नंबर मधून झेड तुम्ही मायनस केला की तुम्हाला लगेच काय मिळतंय बेटा? तुम्हाला मिळतंय आयसोडायफर स्पेसीज. सो गॉट द पॉइंट. वी हॅव फिनिश द फोर्थ इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, आयसोडायफर्स. फाइन. चला पुढे आपण चाललो आपल्या पुढच्या इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट्स कडे. तिचं नाव आहे आयसोडायस्टर्स. नॉट डायस्टर्स, आयसोस्टर स्पेसीज. व्हॉट इज मीन बाय आयसोस्टर्स? आयसोस्टर्स हे थोडे वेगळे स्पेसीज आहेत. आतापर्यंत आपण इलेमेंट बद्दल बोलत होतो. आयसोस्टर्स मध्ये आपण मॉलिक्यूल किंवा वेगवेगळ्या स्पेसीज बद्दल बोलणार आहोत. डेफिनेशन लिहितो, दीज आर डिफरंट मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग, महत्वाची गोष्ट ऐका, हॅव्हिंग इक्वल किंवा सेम म्हणूयात, सेम नंबर ऑफ ॲटम्स. पहिली आयएमपी गोष्ट, सेम नंबर ऑफ ॲटम्स, आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट अँड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिनिश डेफिनेशन. यांना म्हणतात आयसोस्टर्स. व्यवस्थित ऐका मी काय बोलतोय. आयसोस्टर्स म्हणजे काय? जर स्पेसीज हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ ॲटम्स आणि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतील तर अशा दोन मॉलिक्यूलला म्हणायचं एकमेकांचे आयसोस्टर्स. दोन कंडिशन सांगितल्या मी. कोणकोणत्या? नंबर ऑफ ॲटम्स पण सेम पाहिजे आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पण सेम पाहिजे. नंबर ऑफ ॲटम्स वेगळे आहेत, इलेक्ट्रॉन्स सेम आहेत, आयसोस्टर होणार नाही. ॲटम्स सेम आहेत, इलेक्ट्रॉन वेगळे आहेत, चालत नाही. ॲटम्स डिफरंट आहेत, इलेक्ट्रॉन सेम आहेत, तरीही चालणार नाही. म्हणजे ॲटम संख्या कंपल्सरी सेम असावी अँड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सुद्धा कंपल्सरी सेम असावीत. गॉट द पॉइंट. एक्झाम्पलनं तुम्हाला मी छान प्रूव्ह करून देतो आयसोस्टर्स कोणाला म्हणायचं. एक्झाम्पल, सपोज आय हॅव कार्बन मोनॉक्साइड. ओके, कार्बन मोनॉक्साइड अँड आय हॅव नायट्रोजन गॅस. या दोघांची आपण तुलना करूयात. बेटा याच्यामध्ये नंबर ऑफ ॲटम सांगा मला. 1 कार्बन 1 ऑक्सिजन, सो 2 ॲटम्स. N2 2 नायट्रोजन 2 ॲटम्स. सो ॲटमची संख्या नक्कीच आहे सेम. आता इलेक्ट्रॉन बद्दल बोलू. दुसरी महत्वाची गोष्ट, कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 6. सो कार्बन हॅव 6 इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज जेवढा ॲटॉमिक नंबर तेवढे प्रोटॉन्स, जेवढे प्रोटॉन्स तेवढे इलेक्ट्रॉन्स. अ बेसिक फंडा, राईट? गुड. ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन्स 8. ॲडिशन करा, विच विल बी इक्वल टू 14. चला पलीकडे. नायट्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 7, सेकंड नायट्रोजन 7, दोघांचे इलेक्ट्रॉन 14. क्या बात है. नंबर ऑफ ॲटम सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम. सो दीज टू आर आयसोस्टर्स. म्हणून ह्या दोघांना मी काय म्हणेल? आयसोस्टर स्पेसीज. येस और नो? केवढं सोपं आहे पहा. ॲटम तर पाहूनच मोजता येतात.
राईट. मॉलिक्यूलकडे पाहिलं की तुम्ही ॲटमची संख्या सांगू शकता. थोडंसं लॉजिक, फक्त थोडंसं केमिस्ट्री अप्लाय करायचंय फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आणि त्यासाठी माहीत पाहिजेत ॲटॉमिक नंबर. सो त्यासाठी तुम्हाला अभ्यास थोडा करावा लागणार आहे. ॲटॉमिक नंबर तुम्हाला माहीत असले पाहिजेत. सो दिस इज व्हॉट द फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ आयसोस्टर. आणखी एक एक्झाम्पल आपण घेऊयात, म्हणजे कॉन्सेप्ट जो आहे तो तुमचा अगदी छान क्लिअर होऊन जाईल. सो व्हॉट इज दॅट अनदर एक्झाम्पल? सो लेट अस हॅव द अनदर एक्झाम्पल, अँड दॅट एक्झाम्पल इज कार्बन डायऑक्साइड अँड नायट्रस ऑक्साइड N2O. चला, माझ्यापेक्षा तुम्ही आता फास्ट काम करणार आहात. एक्झाम्पल एक मी समजून सांगितलं की दुसऱ्या एक्झाम्पलला माझ्या स्टुडंटनं पटपट काम केलं पाहिजे. माझ्या समोर, माझ्या अगोदर तुमचं आन्सर मिळालं पाहिजे. चला तर मग एकदम सोपं. पहिलं शोधूयात नंबर ऑफ ॲटम्स. 2 ऑक्सिजन 1 कार्बन टोटल ॲटम 3. 2 नायट्रोजन 1 ऑक्सिजन टोटल ॲटम 3. ग्रेट. नंबर ऑफ ॲटम सेम. आपली एक गोष्ट फॉलो झाली, सेम नंबर ऑफ ॲटम. अरे यस और नो? आता आपल्याला काय पाहिजे? सेम इलेक्ट्रॉन. इथे मात्र थोडं काम करावं लागतं. काय काम करावं लागतं? सर्व ॲटॉमिक नंबरची बेरीज करूयात. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन साठी काय करणार मी? कार्बनकडे ॲटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन 6. ऑक्सिजनकडे 8, 8. 2 ऑक्सिजन आहेत म्हणून 2 वेळा 8. बरोबर का? बेरीज करा. 16 प्लस 6 हाऊ मच इट विल बी? 22 का? या 22. चला नायट्रोजनकडे. नायट्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 7. दुसरा नायट्रोजन 7, ऑक्सिजन 8. करा बरं बेरीज. हाऊ मच इट विल बी? 14 प्लस, ओ ग्रेट, 22. सेम नंबर ऑफ ॲटम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यांना म्हणायचं आयसोस्टर्स. काय म्हणायचं? आयसोस्टर्स. सो काय काय सेम पाहिजे? ॲटम पण सेम पाहिजेत, इलेक्ट्रॉन्स पण सेम पाहिजे. दोन्ही सेम आलं त्यांना म्हणायचं आयसोस्टर्स. प्लीज नोट, these concepts are very important as per as the competitive exam is concerned. CET, नीट, जेईला सुद्धा तुम्हाला याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतात किंवा आलेले आहेत असं म्हटलं तरी चालेल. सो दिस इज व्हॉट आवर सेकंड लास्ट कन्सेप्ट. नॉट सेकंड लास्ट, सेकंड टू सेकंड लास्ट. सेकंड लास्ट इज आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज. सर्वात सोपी. आयसो इलेक्ट्रॉनिक. लगेच आयसो म्हणजे आपण अर्थ लिहिलाय सेम, आणि पुढे काय आहे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स. दोज स्पेसीज हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयसो इलेक्ट्रॉनिक. तुम्ही थोडे कन्फ्यूज झाले असाल की सर आयसो डायस्टर मध्ये किंवा आयसोस्टर मध्ये पण तुम्ही हे सांगितलं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, परंतु आयसोस्टर मध्ये सेम नंबर ऑफ ॲटम्स पण पाहिजे असतात. पण इथे तसं आहे का? नाही. फक्त इलेक्ट्रॉनची संख्या सेम असेल तर त्यांना म्हणतात आयसो इलेक्ट्रॉनिक. सो दीज आर स्पेसीज ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स having equal oblique same number of electrons. Very important. अशा स्पेसीजला काय म्हणतात बेटा? आयसो इलेक्ट्रॉनिक. एक्झाम्पल देऊन मी तुम्हाला खूप छान प्रूव्ह करणार आहे. डोंट वरी अबाउट दिस. एक्झाम्पल मी तुमच्या समोर लिहितोय. सपोज कार्बन मोनॉक्साइड 6 plus 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14. अँड सपोज मी तुमच्या समोर लिहिलाय what we can say ऑक्सिजन O2 2+. ओके. आता तुम्हाला हे दोघं आयसो इलेक्ट्रॉनिक कसे आहेत? चलो, मला वाटतं या एक्झाम्पलनं मी तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यापेक्षा, बिकॉज तुम्ही इथे लगेच आयसोस्टर्सशी कंपॅरिझन करणार आहात, छोटा आणि सोपं एक्झाम्पल देतो, यापेक्षा सोपं. लेट अस हॅव द एक्झाम्पल. वी हॅव F-, वी हॅव ऑक्सिजन 2-, वी हॅव Na+, वी हॅव मॅग्नेशियम 2+, अल्युमिनियम 3+, एटसेट्रा, अँड फायनली निऑन. हे सर्व लोक मी तुमच्या समोर लिहिलेत. आपण कालच्याच लेक्चरला पाहिलं बेटा, कॅटायन आणि ॲनायन. इलेक्ट्रॉनचा लॉस कॅटायन तयार होतो, इलेक्ट्रॉनचा गेन ॲनायन तयार होतो. निगेटिव्ह चार्ज आला, इलेक्ट्रॉन गेन. 2 निगेटिव्ह चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन. पॉझिटिव्ह चार्ज, इलेक्ट्रॉन लॉस. म्हणजे कॅटायन नेहमी तयार होतो
बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऍनायन नेहमी तयार होतो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रल ॲटम गेनही करत नाही, लॉसही करत नाही. आपल्याला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शोधायचे. पटकन लक्ष द्या. फ्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? झेड लिहितो मी. फ्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर आहे बेटा 9. ऑक्सिजनचा आहे 8, सोडियम आहे 11, मॅग्नेशियम आहे 12, ॲल्युमिनियम आहे 13, निऑन आहे 10. आपले पाठ पाहिजेत कमीत कमी 20 ते 25 इलेमेंटचे ॲटॉमिक नंबर पाठ पाहिजेत आणि 12वी संपेपर्यंत आपला पिरियॉडिक टेबल सुद्धा पाठ होणार आहे. करायचा नाहीये, आपोआप क्लासरूम मध्ये होऊन जाणार आहे. ओके, झेड झालं. बेटा मला सांगायचंय तुम्ही आता, जर ॲनायन तयार झाला याचा अर्थ इलेक्ट्रॉन लॉस झाला की गेन झाला? व्हेरी गुड, गेन झाला. 1 निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे 1 इलेक्ट्रॉन गेन. गेन झाला म्हणजे ॲक्सेप्ट केला, ॲड झाला. 9 + 1 10. ऑक्सिजन 2- 2 निगेटिव्ह चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन गेन म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन घेतले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10. प्लस पॉझिटिव्ह आला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 पॉझिटिव्ह आला, 1 लॉस झाला. येस और नो? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 - 1 10. 2 + 2 लॉस, 2 लॉस 2 मायनस, आन्सर इज 10. 3 + 3 लॉस -3, आन्सर इज 10. नो लॉस नो गेन, आन्सर इज 10. ओ ग्रेट. काय आहे हे? 10 10 10 10 10 10. काय येथे 10? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज आर द स्पेसीज हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यांना आपण काय म्हणणार? यांना म्हणणार आपण आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज. काय म्हणणार? आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज. सो दिस इज व्हॉट द अनदर इम्पॉर्टंट स्टोरी अबाउट द आयसो कन्सेप्ट. पर्पजली आयसोमर हा जो कन्सेप्ट आहे ना बेटा, तो मी इथून फिनिश करतो, पुसून टाकतो. तो आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीची बेसिक कन्सेप्ट घेणार, त्या लेक्चरमध्ये कव्हर करू. ओके, आणखी आयसो कन्सेप्ट राहिलेले आहेत, तिथे मी ती कन्सेप्ट क्लिअर करेल. काय पाहिलं मग आज आपण? पटकन रिवाइज करूया 2 ते 3 मिनिटांमध्ये. आयसोटोप्स समरी बनणार आहे आता इथे. इथे जे लिहिणार ते पूर्ण आजचं लेक्चर असणार. ओके, आयसोटोप्सच्या बाबतीत आपण लिहिलं झेड पाहिजे सेम आणि ए पाहिजे डिफरंट. सो ज्यांचा झेड सेम आहे, ए डिफरंट आहे, त्यांना म्हणतात आयसोटोप. यांचा झेड असतो डिफरंट आणि ए असतो सेम, त्यांना म्हणायचं आयसो बार्स. ज्यांचा यन कडे लक्ष द्यायचं, यन न्यूट्रॉन नंबर सेम असतो, न्यूट्रॉन्स आर सेम, त्यांना म्हणायचं आयसोटोन्स. आयसो डायफर्स कोणाला म्हणायचं? यन - झेड व्हॅल्यू सेम ज्यांची आहे त्यांना म्हणायचं आयसो डायफर्स. आयसोस्टर्स कोणाला म्हणायचं? नंबर ऑफ ॲटम्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यांचे सेम त्यांना म्हणायचं आयसोस्टर्स. आणि आयसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ फक्त इलेक्ट्रॉन, ॲटमशी मतलब नाही, त्यांना म्हणायचं आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज. Got the point? So this is what the 30-35 minute session, but a very important as far as the competitive exam is concerned. All ISO concepts, not all, अजून बऱ्याच आहेत, पण त्या आपण जसं जसं सिलेबस येईल तशा तशा डिस्कस करूयात. Is it fine? Okay, we will stop here.